کہ جب ہم پنجاب جا رہے تھے یہاں سے اسلام آباد، یہاں سے ٹرکیں جا رہی تھی، ٹرکیں بھر کے میں حیران تھا، یا اللہ یہ سب کچھ یہاں سے جا رہا ہے، واپس وہاں سے خالی ٹرکیں آ رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ جو ہمارے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہمارا سونا، ہمارا کوئلہ، ہمارا گیس، ہمارا معدنیات، ہمارا وہاں سے ٹرکیں خالی آ رہی ہے، تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہ کیوں ہمارے بادشاہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ الیکشن کے حق میں نہیں یا پلانے کے حق میں نہیں، الیکشن کے نام پہ آپ لوگوں کو بار بار لڑایا جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر اتحاد کریں گے، اتفاق کریں گے تو ان کو آپ کا جواب مل جائے گا، چاہے کیسے بھی ہو۔ آپ لوگوں کو تقسیم الیکشن کے موقع پہ کرتے ہیں، وہاں بھی ہم بار بار کہتے تھے۔ اچھا، ایک ہمارا پریس کانفرنس ڈاکٹر نے انگلش میں کیا تھا، سب پریشان تھے، کہتے آپ لوگ انگریزی بھی جانتے ہیں۔ میں نے کہا جنگلی نہیں ہے، وہاں ہمیں یہ جنگلی سمجھتے تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے، لیکن جو ہمارا نظم و ضبط تھا، نظم و ضبط جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، کشمیر، گلگت، خیبر سے لوگ آتے تھے۔ اس جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کے اسٹیج سے آپ کو کہیں کہ بیٹھے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو کہیں آپ اٹھے آپ اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نظم و ضبط ہے۔ جلسے لاہور میں بھی ہوتے ہیں، جلسے پنجاب میں ہوتے ہیں، وہاں جلسوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی ہے، ایک دوسرے کو چپلیں مارنا، یہ ماؤں بہنوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ نے تو اسلام آباد میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا، یہ ہمیں یاد رہے گا۔ اور یہاں جو واپسی پر ہمارا استقبال ہوا، یہ بھی اسلام آباد کے منہ پر تماشا تھا۔ بلوچ نسل کشی، بلوچ نسل کشی، سن لے وہ ریاستی ایجنٹ، سن لے وہ ریاستی دلال جو کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ لوگ لاپتہ نہیں، سن لے وہ قاتل، دیکھیں ان ماؤں کی ہاتھوں میں تصویروں کو، وہ ماں جو اس جلسے میں اس امید سے آئے ہیں کہ شاید انہیں بات کرنے کا موقع مل سکے، مگر اس ریاست کی بربریت کی وضاحت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ان ماؤں کو وقت نہیں دے پا رہے۔ اس وقت صرف 110 فیملیز اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور فیملی جن کا نام لینا ہمارے ساتھی بھول گئے تھے، سعید احمد کی فیملی جو ہمارے ساتھ موجود ہے، صرف 110 لوگ ہمارے ساتھ اسٹیج پہ موجود ہے، 110 لاپتہ افراد کی فیملی۔ اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھیں کتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر آنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میری ماں، میری بہنوں، بدبختی ہے کہ ہمارے پاس قصے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں بیان نہیں کر پا رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک نوجوان کا ایک دن کے لیے غائب ہونا کتنا تکلیف دہ ہے، ہمارے موبائل گم جائے ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ماؤں کے جوان بیٹے ہیں، اس درد کا اندازہ کیجئے جو ان بوڑھی ماؤں کو سڑکوں پہ لے آ رہی ہے، اس درد کا اندازہ کیجئے، پھر اندازہ کیجئے کہ کتنے وحشی ریاست کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، پھر اندازہ کیجئے کہ اس ریاست کے دلال کتنے وحشی ہیں، جو اس درد کو ڈرامہ بازی کہتے ہیں، جو اس درد کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بلوچ دہشت گرد ہے۔ اپنے سرزمین پہ بلوچ نے تمہارا خون نہیں بہایا، لیکن تم نے بلوچ کی سرزمین پہ بلوچ کا خون بہایا ہے۔ دہشت گردی دنیا کی جتنے بھی ڈکشنریز میں دیکھو، اس وقت تم نے، اس ریاست نے ہر گھر میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے۔ ان لاکھوں لوگوں کے لیے واحد دہشت گرد ریاست ہے جو لوگوں کے گھر میں ماتم مچا چکا ہے۔ ساتھیوں، اگر ہم بلوچ کے مسئلے کو دیکھیں تو لاپتہ افراد یا وسائل یا ہمارے دیگر مسائل گھوم پھر کے جس مسئلے کی طرف آتے ہیں وہ ہمارے شناخت کا مسئلہ ہے۔ جس مسئلے کے لیے پہلا شخص لاپتہ ہوا
وہ شناخت کا مسئلہ تھا. جس مسئلے کے لیے ہم سے پہلے لوگ مجمع بنا چکے ہیں، جس مسئلے کے لیے خیربخش مری سے لے کر آج ان کے پیروکاروں تک یکجا ہوئے، وہ بلوچ کی شناخت کا مسئلہ ہے. اور آج وہ شناخت ایسے وصف کی جا رہی ہے کہ ہم آ کر جب اپنی شناخت بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جبری گمشدہ فلانی کی بہن ہے، جبری گمشدہ فلانی. یہ ہماری شناخت مسخ ہونے کی نشانی ہے کہ ہماری شناخت میں لاشیں اور جبری گمشدگی کے لوگ رہ گئے ہیں. ہماری شناخت کے بیان کے لیے اس ہزار سال سے سفر طے کرتے قوم کا نام کم پڑ چکا ہے. اس شناخت کی جدوجہد کو ہم سب نے آگے لے جانا ہے. اس جدوجہد کو اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی، اپنے دیگر مسائل کے حل کے لیے اگر ہمیں منزل تک پہنچانا ہے تو اسے شناخت کے مسئلے سے ہو کر گزرنا ہے. یہ ریاست جبری گمشدگی کے مسئلے پر تب تک سنجیدہ نہیں ہوگا جب تک وہ تسلیم نہ کرے کہ ہم بھی انسان ہیں. یہ ہماری زمین ہے اور ہماری اپنی شناخت ہے. یہ ریاست جس دن اس بات پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ سرزمین ہی ہماری شناخت ہے اور ہم اس سرزمین کے وارث ہیں، اسی دن تمام جبری گمشدگیوں کا مسئلہ اور نسل کشی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. من واجب شاہجی عبدالحق کا دوار کریں کیا بیٹے گوشما لاتے لفظاً درشا کریں. شاہجی عبدالحق. تمام بلوچ راج باقی میں ماشاءاللہ یہ گراؤنڈ آج بن چکا ہے، اس پہ شکریہ بنتا ہے، لیکن میں شکریہ ادا نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ آپ کے اوپر قرض تھا، آپ کی ماں نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے، آپ کو نہیں مل سکتے ہیں. یہ تحریک آپ کی مائیں بہنیں چلا رہی ہیں، اور یہ بات ہم اسلام آباد میں بھی بار بار کہتے تھے کہ ہم لوگ ماں بہنوں کی بہت عزت کرتے ہیں. آپ نے جو اسلام آباد میں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کیا یہ ہمیں یاد رہے گا. اور یہاں جو واپسی پر ہمارا استقبال ہوا یہ بھی اسلام آباد کے منہ پر تماچا تھا، جو بار بار کہتے تھے وہاں میں خاردار تار میں بند کر کے کہ جی 50 لوگ غائب ہیں. اگر 50 لوگ غائب ہیں اور ہم سب جھوٹے ہوتے اتنے لوگ آج یہاں نہیں ہوتے. تم نے یہ جو کرائے کے لوگ رکھے ہیں، میں چیلنج دیتا ہوں اتنے لوگ لائیں، چیلنج دیتا ہوں لائیں، بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے لائیں. وہاں بھی ہم بار بار کہتے تھے. اچھا ایک ہمارا پریس کانفرنس ڈاکٹر نے انگلش بھی کیا تھا، سب پریشان تھے، کہتے آپ لوگ انگریزی بھی جاتے ہیں. میں نے کہا جنگلی نہیں ہے، وہاں ہمیں یہ جنگلی سمجھتے تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے. لیکن جو ہمارا نظم و ضبط تھا، نظم و ضبط جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، کشمیر گلگت خیبر سے لوگ آتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ لوگ ادھر دھرنا دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ اتنا منظم کیسے ہیں. آپ لوگوں کو اسلام آباد کے اندر انہوں نے مارا، تشدد کیا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے. حیران تھے کہ ذمہ دار کون ہے، کون کام کر رہا ہے. یہی آپ کا نظم و ضبط ہے، یہی. اور اسی نظم و ضبط نے آپ کے دشمن کو پریشان کیا تھا، اسی نظم و ضبط نے. اور یہی نظم و ضبط آپ ہر جگہ دکھائیں گے، ہر جگہ. اس جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں اس جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ کے اسٹیج سے آپ کو کہیں کہ بیٹھے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو کہیں آپ اٹھے آپ اٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نظم و ضبط ہے. جلسے لاہور میں بھی ہوتے ہیں،
जलसे पंजाब में होते हैं, वहाँ जलसों के अंदर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई है, एक दूसरे को चप्पलें मारना, ये इतना नज़्म-ओ-ज़ब्त जितना आपके पास है उनके पास नहीं है। इस चीज़ का ख्याल आपको रखना चाहिए। बार बार जलसे जो होते हैं इसमें आप बार बार रियासत को दिखाएं, अपने दुश्मनों को दिखाएं कि हम मुनज़्ज़म हैं, हम एक साथ हैं और हम बिल्कुल आगे जो हमारा कायद होता है हम उसकी बात सुनने वाले हैं। हमारी माएँ जहाँ में बुलाती हैं माएँ, यही उनके लिए परेशानियाँ, उनको परेशान करते नहीं। जिस तरह आपकी माओं ने वहाँ उनको बार बार तंग किया, आपकी बहनों ने उनको तंग किया, आप यहाँ से अक्सर साथी फोन करके पूछते हैं कि हम लोग तंगी की वजह से, परेशानी की वजह से इस्लामाबाद नहीं आ सकते हैं। तो मैं उनको यही कहता कि जहाँ जहाँ जिन इलाकों में आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपके कमाश आपको बुलाएंगे, आप वहाँ आएंगे, समझे आप इस्लामाबाद करने में भी मौजूद थे। यही आपका काम है, यही आप चाहते हैं। एक दो चीजें खासकर यहाँ डिस्कस करो। नज़्म-ओ-ज़ब्त की जब मैंने बात की, इस वक्त मेरे सामने कई सियासी पार्टियों के कारकुन एक साथ बैठे हुए हैं जिनको अक्सर वो इस तरह एक साथ नहीं देखते थे। यही होना चाहिए। आप लोगों के प्रोग्राम शुरू होते ही खत्म होने तक एक चीज का आप लोग ख्याल रखें, अपने साथी का ख्याल रखें, क्योंकि हर पार्टी का कारकुन या हम जब बलोच के नाम पे हमने बुलाया तो सारे आ गए, सारे सिर्फ बलोच के नाम पे। तो इस चीज का आप लोग भी ख्याल रखें कि किसी दूसरे अपने साथी के, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, लेकिन सबसे पहले वो बलोच है, इसलिए आप भी उसका ख्याल रखें। आप बलूचियत के नाम पे एक साथ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन इसके बाद जब आप लोग एक दूसरे अच्छा एहतियात में ये कहूँगा कि जिस तरह सियासी पार्टियों के जो लीडर है एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, आप लोग उसी तरह बैठ के चाय पिए एक साथ। आप लोगों को तकसीम किया है हमें ऊपर और खुद ऊपर बैठ के चाय। मैं दो तीन मिसालें हमारे सामने हैं। गुज़िश्ता बलजाती है इलेक्शन हुआ था, इन्हीं पार्टी बाजियों के नाम पे घर घर में हमारे लोगों को लड़ाया, घर घर में, और फिर कहते हैं कि जी आप लोग इलेक्शन के हक में नहीं या पिलाने के हक में नहीं। इलेक्शन के नाम पे आप लोगों को बार बार लड़ाया जाता है। आप लोग अगर इत्तेहाद करेंगे, इत्तेफाक करेंगे तो उनको आपका जवाब मिल जाएगा, चाहे कैसे भी हो। आप लोगों को तकसीम इलेक्शन के मौकों पे करते हैं और आप लोगों को वो झूठा कहते हैं, असम्बलियों में जाके आपको झूठा कहते हैं और हमारी आंखें पीपी वहीं पे है। एक दफा सेनेट का इजलास हुआ था, उसमें इस्लामाबाद धरने पर बहस होना था। बहस के नाम पर उन्होंने सेनेट का इजलास कैंसिल कर दिया कि इस पे बहस नहीं करेंगे, बलूच का नाम इस्लामाबाद में आप नहीं लेंगे। इस्लामाबाद में आपकी माएँ बहनें इस्लामाबाद में खारदार तारों के अंदर थे, आपको पता चले खारदार तारों के अंदर थे, उनको बाहर निकलने का इजाजत नहीं था, स्पीकर पे बात करने का इजाजत नहीं था, रैली निकालने का इजाजत नहीं था। ये उनका नफरत था बलोच से कि वो कितना आपसे नफरत करते हैं। हम भी जवाब में कहते थे जितना आप नफरत करते हैं 10 गुना हम आपसे उतना ही नफरत करते हैं। हमारा नफरत हमारे दिलों में है और इस नफरत को बुझने नहीं दे, इस नफरत को खत्म होने नहीं दे, इस नफरत को अपने दिल के अंदर, अपने इस पेट में वो केसर का दाना बनाए, वो बढ़ता रहे, खत्म नहीं हो। आपकी मांग के साथ जो हुआ उसे बार बार याद रखें, बार बार याद रखें। इलेक्शन के नाम पे आपको बुलाएंगे, आपको पहले ये याद हो कि मेरी मां को वहाँ घसीटते हैं, वही इस्लामाबाद से मैं आश्रय लगाए बैठा हूँ कि इस्लामाबाद मुझे कह देगा, ये कम अकली है। बहरहाल बार बार इतिहास की बात करता हूँ कि बलोच के नाम पे जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे, जिस तरह आप यहाँ आए। इस तहरीक का आगाज जिस तरह मैंने कहा आपको माओ ने बुलाया, इस तहरीक का आगाज भी हमारी एक बहन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर किया था और ये साबित किया था कि मुजाहिदा जिंदगी है। बानो कलीमा की मैयत बज़ाहिर बेजान थी, लेकिन वो जब अपने असल मां सरजमीन की गोद में जाती है मुसलसल मुजाहिमत करती रहती है और दुश्मन मुसलसल परेशान था। एक मुर्दा जान बेजान जिस्म वो भी मुजाहिमत कर रही थी। आप इतने ताकतवर हैं। ये लोग आते थे इस्लामाबाद में, जिस दिन आपकी माओ को वहाँ घसीट के ये बसों में डाल रहे थे, ये बार बार कह रहे थे हम इस्लामाबाद में धरना देंगे लेकिन वापस नहीं जाएगा, एहतजाज के लिए आए। ये भी परेशान थे
कि अगर हम पंजाब में किसी औरत को कहीं आपको जेल में डालेंगे वो बेहोश हो जाएगा। ये कहता है नहीं हमें जेलों में डालो लेकिन हम एहतजाज करेंगे। इतने बहादुर है, आपकी इस बहादुरी ने उनको परेशान किया, आपके वो नज़्म ज़ब्त ने इनको परेशान किया। ये हैरान थे कि जब माएँ इतनी बहादुर हैं, इनके बेटे कितने बहादुर होंगे, ये उनको पता चल गया। लोग वहां आके आपसे सीखने की कोशिश करते थे। मैं नज़्म ज़ब्त बार बार इसलिए कहता हूँ, इस्लामाबाद में जहां जहां से लोग आते थे वो कहते थे कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। एक अगर तहरीक शुरू हो मजलूम कौमों की, वो बार बार यही कहते थे कि बलूच इसकी क़यादत करें, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास तरीका है, ये प्रोग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रख सकते हैं प्रोग्राम, ये डील कर सकते हैं, इनके पास ताकत है, इनके पास पावर है, इनके पास बहादुरी है। सब ये कहते थे, हैरान थे कि इस्लामाबाद के अंदर बैठकर आपकी माएँ बहनें कमाश को बातें करते हैं, वो कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये सब हमसे कहते थे कि आप लोग कहाँ से इतना बहादुर हैं जो इस्लामाबाद में बैठकर आप लोग ये बातें करते हैं। इसी चीज में उनको परेशान किया गया है। एक और चीज भी कहूंगा कि ये प्रोग्राम से रिलेटेड हमारा था, इस पर बात करना भी मैं समझूंगा। एक पिटीशन जो साइन हो रहा था, आप सबको हो सकता है इसके बारे में पता हो, उस पर भी आप लोग काम करें। ये नहीं कि आपको यहाँ बुलाया, आपको अगर सोशल मीडिया में जहाँ कहीं भी आवाज दी जाए, आपकी माएँ बहनें बुलाएं, आप वहां भी जवाब दे दें। एंड पे यही कहूंगा कि जब हम पंजाब जा रहे थे यहाँ से इस्लामाबाद, यहाँ से ट्रकें जा रही थी, ट्रकें भर भर के मैं हैरान था, यार ये सब कुछ यहाँ से जा रहा है, वापस वहां से खाली ट्रकें आ रही है। मैं हैरान था कि जो हमारे बादशाह बने हुए हैं, सब कुछ हमारा, सोना हमारा, कोयला हमारा, गैस हमारा, मादनियात हमारा, वहां से ट्रकें हाली आ रही है, तो वहां पे क्या है, वो क्यों हमारे बादशाह है? सब कुछ अब मेरा और आपका है, तो मुझे और आपको एक काम करना है, एक काम, अपने मादनियात की हिफाजत करें। जब आपकी बहनों, आपकी बेटियों, आपकी माओं को इस्लामाबाद के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, रोने की इजाजत नहीं है, तो आप लोग भी एक पत्थर भी नहीं छोड़े जो यहाँ से पंजाब चला जाए, पत्थर नहीं छोड़े, रास्ता रोकेगा, मुदावमत करें, रास्ता बंद करेगा। अगर आपकी माएँ बहनें वहां नहीं हो सकती है, तो हमारे आसाइश वो कैसे लेंगे? इस्लामाबाद के अंदर घर गैस है, और हमारे पास कोयटा में जिस जगह चूल्हा खोलो कहते गैस चला गया, लोड शेडिंग, वहाँ कई घरों में पता चला फ्री है गैस, बिल्कुल फ्री। कोयटा में आपके पास नहीं है, फ्री में निकलता है, वहाँ पर नहीं है। बस मुजाहिमत यही आप करते रहेंगे। और बात आखिर में फिर यही कहूँगा कि इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। आपको जब भी आपकी माएँ बहनें बेटियां बुलाएंगी, आप इसी तरह आ गए, दिल खुश हो गया। मैंने आपका शुक्रिया इसलिए अदा नहीं किया क्योंकि ये आप पर कर्ज था, आपकी माँ ने बुलाया, आप अगर नहीं आते तो ये बलोच का शेवा नहीं है कि माँ ने बुलाया, आपका शेवा नहीं है। धन्यवाद।